አርቲስት ናርዶስ በሚቀጥለው ሳምንት ትሞሸራለች። ነገ የሚባል ነገር የለም። አሁን ድነናል ስንል ይረበሻሉ። ሆኗል እንጂ ገና ይሆናል የሚል ነገር የለም። አሁን አንድ ጴንጤ መጥቶ ድናል ይላል ምረምት ድናል ይላል ምረምት ብንሰርቅም ባንሰርቅም እንኳን ክርስቲያን ሆን መቤቴ ባን ኦርቶዶክስ ሆን ቆማችን የመላእክት ማይነታችን የመላእክት ስራታችን ለመላእክት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የያርኩ ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ ወቅታዊና አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሏቸው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የሚዲያችን ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ነገ የሚባል ነገር የለም። አሁን ድነናል ስንል ይረበሻሉ። ሆኗል እንጂ ገና ይሆናል የሚል ነገር የለም። አሁን አንድ ጴንጤ መጥቶ ድናል ይላል ምረምት ድናል ይላል ምረምት ሶስት ነው መልሱ አይደል? ድነናል እየዳን ነው እንዴ? መልሱ ይሄ ኦርቶዶክስ ሳሊቬሽን ይባላል። ኦርቶዶክሳዊ መዳን ይባላል። ድነናል እየዳን ነው እየድናል። በፕሮቴስታንት ግን ድኛል በቀጠር ነው ድኛል ነው የሚለው። ግን ዮሐንስ ወንጌላዊ ራሱ ልጆች ሆይ መጨረሻቸው ገና አልታወቀም ነው ያለው። እንግዲህ ያለኝ ማን እንዳመጣባቸው በጣም ያስደንቃል። ወንቶ በጻድቅ ምጹር ይድን አይዲ ሀደወ ለሀጡ ያስተሪ ጻድቅ በጭንቅ የሚድን ሆነ ኃጢአተኛው ይገለጥ ወዴት ይገለጥ እንዳለ ቅዱስ ጻድቅ በጭንቅ ከዳነ ኃጢአተኛው እንዴት ይታያል? ድንየ በእግዚአብሔር የማለማለቱ እንዴት ይገለጣል ይችላል? ድነታችን ሰርተን የምንፈጽም ድነናል እንዴ? አዳም ርግማን ድነናል። ከአዳም ርግማን እየዳን ነው በየቀኑ። ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ቃል ተናግሯል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ አባታችን ቃል ያሰማልን። በእውነት እንግዲህ የኦርቶዶክስ ያስተምሮ ይሄ ነው። ድነናል እየዳን ነው እንድናለን። ክርስትናችን ሲጀመር በድነት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ላይ ባደረገው መስቀል ላይ በከፈለልን ዋጋ ድነን እንጀምራለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ ምን ሰራው ነገር አለ። ስለዚህ ድነታችን ሂደታዊ ነው እንጂ ቅጽበታዊ አይደለም ማለት ነው። መራ ላይ የሰማችሁት ትምህርት የኦርቶዶክሳዊ ያስተምሮ አይደለም። ድነናል በቃ ጨርሰናል የሚባል ትምህርት በክርስትና ውስጥ የለም። ኦርቶዶክሳዊ ትምህርት አይደለም ማለት ነው። ማድወይ هيدا احمد السلام عليكم. مساء الخير احمد. اهلين مساء النور. مين بتكون محاسن؟ خطيبتي. قديش عمرك احمد؟ انا 25 سنة. عمرك 25 سنة. ومحاسن عمرها 10 سنين. قديش كان عمرها لما تعرفت عليها؟ هي شي 8 سنين. كان عمرها 8 سنين لما تعرفت عليها. يعني هلا بدك تقول فايتة بال11. كيف تعرفت عليها؟ يعني في قربة بيناتنا. في قربة بيناتكم؟ ايه. احمد عم تفهم علي عربي منيح او عربيتك؟ يا مال زيادة تقيل، يعني تقيل حكي بالعربي. ليش؟ يعني ماني انا بالاصل كردي انا. كيف بدك تصير تتواصل معها اذا عربيتك مش كثير منيحة؟ بعرف شو بحكي شو هذا. ايوه. الزواج ايمتى؟ الزواج بس لتكبر شوي. يعني ايمتى؟ شي سنة بس تصير هيك شوي كبيرة وبالضاهجة. شو بيختلف من هلا عمرها 10 سنين لبعد سنة؟ شو ممكن يختلف؟ يختلف كتير. في حديث أنا بدي احكيك بهيدا الموضوع تحديدا. تفضل. نحكي قدام محاسن او نطلب من محاسن تنسحب؟ مثل ما بدك. شو لفتك احمد بطفلة عمرها 10 سنوات؟ أنا بيكفيني مربية على إيدي وما بدي فلتة من إيدي. شو يعني تربيها على ايدك؟ إنه بيكفي إنه أنا داير عليها وبدير بالي عليها وحابة وحبتني ومتفقين مع بعض يعني على كل شيء. طفلة عمرها 10 سنوات قاصر جسديا، شو لفتك فيها؟ أنا صار لي 3 سنين معها، عرفت علي كيف؟ حبيتها يعني حبتني. سؤال، بتعرف الزواج هي علاقة
بين رجل ومرأة هو تناغم فكري، تناغم عاطفي، ولكن أيضا علاقة جسدية وتناغم وانجذاب جسدي. شو اللي جذبك بطفل قاصر عمرها 10 سنوات؟ يعني أنا برجع بقول لك، قلت لك وحارجع أقول لك حبيتها وطلبتها من أبوها، لأنه أنا ما تأخذني بالكلمة، الجيل هلا كله ما دخل بعقلي. برجع بسأل سؤال، شو اللي بيلفت رجل راشد بجسد طفلة لم يكتمل نموه بعد؟ جسد طفلة ما في أي معلم أنثوي عن هذه الطفلة، عن كل الأطفال بهالعمر. شو اللي جذبك عند هيدي الطفلة؟ عرفت شو قصدي أنا؟ يا أما ما فهمت علي السؤال، يا أما فهمت السؤال وما عم بتجاوب. وضح لي هسه أكثر، بتقلي شو جسد وهذا، وضح لي الحكي لأعرف أنا شو بدي أحمد عليك. سؤال، لما تقطع امرأة جميلة حدك بشو بتطلع أنت؟ بتطلع بجمالها. لما تقطع طفلة عمرها 10 سنوات شو لفتك بجسد طفلة جسدها ما اكتمل نموه بعد؟ انه ما اكتمل درجة مثل انه تشوفها مرأة. ما انا برجع بقول لك انا حبيتها لهالبنت. عرفت علي؟ بس فهمت السؤال. ايه انت شفت فيها امرأة؟ ما انا برجع بقول لك انا حبيتها يعني انا مرباها، بعرف يعني عم تفهم علي كل شيء، بحكي معه بتحكي معي مثل يعني سبحان الله. بعد احيانا لما بقعد معه وبحكي معه كلامها كبير، يعني واعية فهماني هلا قلت لي انت محاسن بتحكي معها بتفهم عليك وبتفهم عليها. ايه عطير. انا سألتها قبل شوي اسئلة لمحاسن ما فهمت علي. شو قلت لها؟ بجوز هي بجوز هي شو؟ انه استوعبت عليك او فهمت منك. ما انا هلا من شوي عم اقول لك بعد احيانا في حكي هيك انت بتحكي معي بس انت وانا في مشكل لغه بيناتنا، يعني انت مش لغتك العربيه لغه الام. هل زياده بس بس هي لغتها الام العرب، ما كنت عم تفهم علي مزبوط على بعض الاسئله. شو قاصد بالاسئله؟ በጣም ከባድ ነው በእውነት። የ10 ዓመት ልጅ በዚህ ጊዜ ለትዳር በጣም ኢሞራል ነው። ሰው ህሊና ያለው እንደዚህ አይነት ነገር ማድረጉ ራሱ የሆነ ነገር ቢፈቀድለት ራሱ በጣም ከባድ ነው። እኔ እንጃ ብቻ። እስኪ እናንተ ሐሳባችሁን በኮሜንት ላይ አስቀምጡ። ዋውና ልብ በሉ። አሁን አኬ እዚህ ውስጥ ወጥቶ ከዚህ በኋላ ካልተመለሰ እዚህ ጋር የምትጠይቀውን ጥያቄ ፈርቶ ነው የፈረጠጠው ማለት ነው። ልብ በሉ ሪካርድ የምታደርጉ ሰዎች እዚህ ጋር አሁን አኬ ካልተመለሰ እኔ ነኝ ያልኩት፣ ወንድሞች በኋላ ይሰጣሉ አስተያየት። እዚህ ጋር አሁን ጥያቄ ጠይቃለሁ ብዬ ስለው ድንገት ተደውሎብኝ ብሏል። ድንገት ካልተመለሰ ነው ያልኩት። እንደሚመለስ ተስፋ አደርጋለሁ። ድንገት ግን ካልተመለሰ ፈርጥጦ እንደወጣ ይታሰብልኝ ማለት ነው። እሺ ከዛ እኔ ታሪኩን ቀጥላለሁ። እንደሚመጣ ተስፋ አድርጌ እቀጥላለሁ። ጨርሰን በኋላ ኖት ያዝና በኋላ ትጠይቀዋለህ። ወዳጄ ችግር የለውም። እኔ ራሴ ማንበቢዋለሁ ይሄን ታሪክ በነገራችን ላይ ትናንት አሁን ለህዝቡ ነው ይለቅ። ኧረ እባክህን ይሰሙታል ህዝቡ። ምን እስካሁንም እኮ እያነበባችሁላቸው ሲሰሙት ነበረ። እኔ መኖሬ እኮ ህዝቡ በደምብ እንዲሰማ ያደርጉም። እኔ ኖርኩኝ አልኖርኩኝ አይደለም። ይኸው በተደጋጋሚ ስታነቡት አልነበረ? እሱ ችግር የለውም። ኤርሚ ፕሊዝ አሁን መጥቼም ዝም ብለን እንትን እንዳናረገው ይሄንን እያልኩ ያለሁት ለምንድን ነው የተነሳው ርዕሱ እዚህ ታሪክ ላይ የተነሳው ርዕስ አባለቱን ፈጽሞታል አልፈጸመው የሚል ነው። በእርግጥ ስለዚህ ዋናው ራሱ ፈጻሚ አባለቱን አይደሉም። አባለቱን ሳይሆን የገዳሙ አበምኔት ነው። እኔ ገዳሙና አበምኔት እና አባለቱን ነው ያዘዋወርኩት። ታሪኩ ግን ቆይ አንዴ ስለዚህ እያጠራ ነው እንለፍ። አባለቱን አሁን አንተ ያልከው እነዚህን ድርጊቶች ፈጽሟል አልፈጸመም? አባለቱን ነገርኩ እኮ አባለቱን ሳይሆን ፈጻሚው የገዳሙ አበምኔት ነው። እኔ ሳነበው የገዳሙ አበምኔት ማለት የገዳሙ አበምኔት ማለት ሲገባኝ በፍጥነት ዳጸ ልሳን ስለሆነ አባለቱን አልኩ። አባለቱን ይሄንን ድርጊት አላደረገም። ያደረገው የገዳሙ አበምኔት ነው። በጣም ጥሩ። እሱ አንደኛው ነው። አባለቱን ይሄንን ድርጊት አላደረጉም። አሁን ሲባል የነበረውን ሲወራ የነበረውን ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ እኚህ የገዳሙ አበምኔት ህጋዊ ካህን ናቸው አይደሉም? በኢርሲያ ውስጥ እስከሚታወቅበት ድረስ ህጋዊ ካህን ነው። አሐዱ አብ ቅዱስ ብሎ ይቀድሳል። አሁን ሰው ስለሚያውቀው አይደለም። ህጋዊ ካህን በዚህም ዘብኳ ያቄ አንዴ ይቅርታ፣ ህጋዊ ካህን የሚሆነው ያ ሳክራመንት ያ ምስጢር ሲፈጸምለት ነው አይደለም? የሚስጥረ ክህነቱ ቅስና ሲሾም አይደለም? ኃጢአቱን ላባለቱን ቅስና ተሾሟል አልተሾመም?
ኃጢአቱን ለካህኑ እስከተናዘዘበት ጊዜ ድረስ ካህን ሆኖ እንደተሾመ ነው። የገዳም አበምኔት ሁሉ ሆኖ ተሾሟል። ካህን አይደለም እሱ ኃጢአቱን ሲናዘዝ ካህን ሆኖ ተሾሟል የሚል እስቲ ያሳየኝ እንዴ። እኔ መቼ ካህን ሆኖ ተሾሟል አልኩ? ካህን ሆኖ እንደተሾመ ካህን ሆኖ እንደተሾመ ራሱን ቆጥሮ እያገለገለ ነው ማለት የገዳም አበምኔት ነው። ጠየቀኝ አይደለ? ጠየቀኝ አይደል? የገዳም አበምኔት ሁሉ ሆኗል። የገዳም አበምኔት የሆነው በራሱም በሌላ አይታወቅም፣ ግን ካህን ሆኖ በቤተክርስቲያኒቱ ስርዓት አልተሾመም። እንዲሾሙት ፈልጎ ባልተሾመ ጊዜ ወደ ሌላ ቦታ ላይ ሄዶ ነው ይሄንን በድፍረት ያደረገው። ይሄንን ግን ለአባ ለትጹን እስከሚናዘዝበት ሰዓት ድረስ ሰውየው አሐዱ አብ ቅዱስ ብሎ ይቀድሳል። ሰውየው አሐዱ አብ ቅዱስ ብሎ ይቀድሳል። እናም ደግሞ ታቦቱን ይሸከማል ማለት ነው። እሺ አሁን ተመልከቱ እንግዲህ ሰው አሁን በዛን ሰዓት ላይ አንተ ሙንክ ሌሎች ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን ቢያገኙት ከዚህ ከእናቱ ጋር 10 ጊዜ ከተኛው ሰው ላይ ቡራኬ ትቀበላላችሁ። ምክንያቱም የምታውቁት ነገር የለም። የት እንደተሾመ የምታውቁት ነገር የለም። ችግር የለም። እኔ አሁን እሱ አይደለም ሲጀምር ጥያቄ ምን ነበረ? ይሄ ሰው ህጋዊ ካህን ነው ወይስ አይደለም? በቃ ህጋዊ ካህን አይደለም፣ ግን እሱ አጨርብሮ ግን ገብቶ እየቀደሰ ነበር የሚል ነገር ነው የተመለከትነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱ ነገሮችን መያዝ አለብን። አንደኛ አባ ለትጹን አድርገዋል የተባለውን አላደረጉም ወይታት ነው የሚለው በኤርሚያስ ታምኗል። ሁለተኛ አደረጉ የተባሉት የገዳሙ አበምኔት ራሱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ህጋዊ ካህን አይደሉም፣ አጭበርብረው ገብተው ሲቀድሱ የነበሩ ሰው ናቸው። ሁለቱን ከተማመንን ቀጥል ደግሞ ከዛ በኋላ ሰጣችኋለሁ ለጥያቄ ማለት ነው። ኦኬ ታሪኩ ኤርሚ እንግዲህ የራሱን ቤት ዘግቶ ሲፎክር የነበረውን ነገር ሁላ አኬ መጥቶ ሲያወሩ እንግዲህ ሁሉን ነገር አምኗል፣ ስህተት እንደነበረ ያላቸውንም አባት እንዳልፈጸሙ ማለት ነው። ስም አቀያይሮ ምናምን ለማወናበድ እዛ በነገራችን ላይ አሁን እሱን ሲሰሙት የነበሩት ልክ እንደሆነ አስበው ነው በቃ ሲሰሙት የነበረው። መጥቶ ሲታይ ግን ሐሰት ነገር ፕሮቴስታንቲዝም የቆመው ሐሰት ላይ ነው። ምንም መሰረት የለውም፣ የእውነት መሰረት ማለት ነው። ያልሆነውን ነገር እንደሆነ አድርገው ስም ቀያይረው ምናምን መጀመሪያ ላይ ሲል የነበረውን ነገር ራሱ እዚሁ ላይ እየደገመው አልነበረ፣ እዛው አፕዴት እያደረገ እየሄደ ነበረ። እንቀጥል እስኪ። ሰላም እንዴት ናችሁ? እባካችሁ ለዶክተሮች ለዶክተር አማልዱኝ። እናቴ ምስሉ ማን ውስጥ ክፍል ውስጥ ነው ያለችው፣ ታማሚ ሆስፒታል ውስጥ በቂ የዶክተር ኃይል የለም። እንደገና ደግሞ 2 ቀን ሙሉ የሰሩ ዶክተሮች አሁን ሊወጡብኝ ነው። ጭንቀት ልሞት ነው። እባካችሁ እናቴ እንዳላጣት እኔ ብቻ አይደለም ብዙ ህዝብ እየተሰቃየ ነው። እባካችሁ ድረሱላቸው። እባካችሁ ግራ ግብት ሲል ወደዚህ ወጣሁትኝ። እናቴ እየተሰቃየች ይዣትም አልወጣ ሌላ ቦታ እንዳልወስዳት ኦክሲጅን ላይ ናት። ተሮች ሲጠይቁ የነበረው ጥያቄ እያንዳንዳችን ልንጠይቀው ነው ማለት ነው። እያንዳንዳችንም በር ሊያንኳኳ ነው። እነሱ ምላሽ ተሰጥቷቸው ወደ ስራ ገበታቸው የማይመለሱ ከሆነ እያንዳንዱ ሰው ላይ መጥፎ አሻራ ሊጥል የሚችል ነገር ነው። ምክንያቱም በጣም በትንሽ ነገር በአንድ መርፌ የሚድን ሰው ይዘን ሄደን ቢዩም መድኃኒት በጊዜው ባለማግኘቱና ዶክተር ባለማግኘቱ ምክንያት ያን ሰው ልናጣው እንችላለን። እቺ እህታችን እንግዲህ ያለችው እናቷ በጣም ታማ ኦክሲጅን ላይ ናት። ነገር ግን ያሉ ዶክተሮች ሊወጡ ነው። በቃ በጣም በትንሽ ነገር እናቷን ልታጣ ነው ማለት ነው። በጣም ከባድ ነውና መንግስት ጥያቄያቸውን ተቀብሎ ቶሎ እንደው ምላሽ እንዲሰጣቸው ሁላችንም ጥያቄ ሊሆን ይገባል። አርቲስት ናርዶስ የሚቀጥለው ሳምንት ትሞሸራለች። መልካም የትዳር ዘመን ይመልሽ ናርዲ። አንቺ ብትጠብቂ ነው እኛ ግን ሰምተናል። በቤተ ክርስቲያን ህግ መሰረት ነው የምታገባው። ደስ ይላል። መልካም የትዳር ዘመን ይመልሽ። ሰርግሽ ላይ እንግዲህ እንመጣለን ቤተ ክርስቲያን ማርያም እንመጣለን። እንግዲህ ይወጡ ባሉ መረጃዎች መሰረት ከሆነ አርቲስት ናርዶስ ሰሞኑን ታገባለች እየተባለ ነው። ጋብቻዋ ደግሞ በቤተክርስቲያን ስርዓት መሰረት ነው። ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አሁን ላይ በጣም ዓለማዊ ሰርጎች በጣም እየተናቁ ነው። በጣም ደስ የሚል ጅማሩ ነውና ይሄ ነገር በጣም ደስ ይላል። ሁሉም በቤተክርስቲያን ስርዓት እያገባ ነው። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ደግሞ ደስ ሲል አይታችሁታል። በስላሴ ታምናለህ? በጣም ስላሴ በመለኮት ስንት ነው? 3 በአካልስ?
በአካል አንድ ነው። በአካል አንድ ነው፣ በመለኮት ሶስት። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። እና ነብይ ነህ? አዎ ጌታ ይመስገን። እሰይ እሰይ፣ ጌታ ይመስገን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ነው ወይስ ከምድር? ኧረ ከሰማይ ነው፣ የተላከ ነው። ከሰማይ የሚበልጠው ማን ይላል? ይበልጣል እኮ ይላል። እንዴት ይሄን እንተናል እንዴ? በጣም ክርስቶስ በማርያም በኩል አልፎ ዓለምን እግዚአብሔር በክርስቶስ አማካኝነት ኢየሱስን ሰራ። የመዳን ብቸኛ መንገድ አድርጎ እግዚአብሔር ለኛ ገለጠልን። በክርስቶስ በኩል የእውነትን መንገድ ለማግኘት በክተናል። ከጨለማ ወደ መደነቅ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት እግዚአብሔር በፍቅሩ አፈለሰን። ጌታ የተባረከውን የዳንን ከዳኑት ወገን ነን። ክርስቶስ አምላክ ነው ሰው? ሰውም ነው አምላክም ነው። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ። ኦኬ። ሰውነቱን ከየት ነው ያገኘው? ሰውነቱን በማርያም አልፎ ማለት በማርያም በኩል በመምጣቱ በማርያም በኩል መምጣቱ ስትል ሰው ሆኗል አይደል? ሰውነትን ከየት ነው? እኔ ደመለስልህ አይ መልስ አግዘው፣ ችግር የለውም አግዘው አግዘው። ፕሮፌት ነው አንድ ዴቪድ አንድ መለስልህ ያግዘው። ባይዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነትን ያገኘው ከማርያም አይደለም ከማንም አይደለም። ቃል ስጋ ሆነ ነው። ቃል ነው ስጋ የሆነ ማርያም እንጂ ከማርያም ምንም አላገኘም። ያው ምንም አላገኘም። የት ቤተክርስቲያን ነበርክ? ህይወት ብርሃን ነበርኩ። አሁን ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ምግር መጣ። ህይወት ብርሃን እንደዛ ነው ያስተማረች? ህይወት ብርሃን ባታስተምረኝ ቃሉን ማወራኝ ቃሉን ማወቅ አልችልም እንዴ? ህይወት ብርሃን አላስተማረችም? ህይወት ብርሃን ብታስተምረኝም አልኩ እኮ ቃሉን ማወቅ ያላት ድርሻ ነው እንጂ ህይወት ብርሃን ባታማረችም መሪ የለብኝም። ህይወት ብርሃን ያስተማረችኝ ብቻ ነው የሚያሳልብኝ፣ ቃሉ ያለ ነው የሚያሳልብኝ። እሺ ስላሴ በመለኮት ስንት ነው አልከኝ? ስላሴ በመለኮት አይደለም። ቅድም የመለሰው ዴቪድ ነው። አሁን ካሳውን ነው የሚያወራ። ቅድም ዴቪድ ነው ካሳው ነው። በመለኮት ሶስት ናቸው ነበር ዴቪድ ያለኝ። በመለኮት በመለኮት ሶስት ናቸው ግን አንድ አምላክ ነው ምናምን። እሺ በመለኮት ሶስት ናቸው። በአካል ስንት ናቸው? አንድ አምላክ አንድ አካል ሶስቱ መለኮት አንድ አምላክ አንድ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። እሺ በአካል ስንት ናቸው? እንዴ አንድ ናቸው። እንዴ አንድ አካል አላቸው። መለኮት ግን ሶስትነታቸውን የገለጠ። ለምሳሌ አንድ አምላክ ካለን ግን ራሱን ግን በሶስትነት የገለጠ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ራሱን ግን የገለጠ በስራቸው የሚለያዩ ግን አንድ አምላክ ይሆን። አብ አባት ነው። አብ አባት ነው። ቆይ ስማኝ፣ አብ አባት፣ ወልድ ልጅ፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የሚባል ደግሞ ሶስቱን አንድ አስታርገው አንድ አምላክ ነው የሚጠሩት። አብ አባት ነው፣ ወልድ ልጅ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ። የእግዚአብሔር መንፈስ። ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ነው ወይስ አይደለም? ኢየሱስ አንዴ ወንድሜ ስልክን ዝጋ አንዴ ሙይታርክ። እሺ ምን አገኝ? ኢየሱስ ክርስቶስ አባት ነው ወይስ አይደለም? ኢየሱስማ አባት ነው። አባት ነው። አባት የሆነበት ምክንያት አይደለም። አባት የተባለው እዚህ ምድር ላይ አባት ነው የተባለው በስጋ ሰገድ ከን ሲጀመር እሱ አምላክ ነበረ። ከን ስጋ ለብሶ ነው የመጣ። ስጋ ለብሶ ለመጣ ነው እሱ ሲጀመር አምላክ ነበረ። ከን ስጋ ለብሶ ነው የመጣ አይደለ? ስጋ ለብሶ ለመጣ አባት ነበረው። አባት የተባለው ለዛ ነው እንጂ አምላክ ነበረ ሲጀመር ራሱ አባት ነበረ አምላክም ነበረ። ከዛ ስጋ ሲለብስ ልጅ ሆነ እና ቃል ስጋ ሆነ እኮ ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ልጅ ሆነ። ስጋ ሲሆን ልጅ ሆነ አይደል? ቃሉ ነው እንደዚህ ያለ። ቆይ አይደለም የሚለው ቃሉ ምንድን ነው ያለው?
ቃል ስጋ ሆነ ቃል ስጋ ሆነ ቃሉ እኮ ነው። እኔ እኮ አይደለም ያልኩት ቃሉ ያለን እኮ ያልኩት ቃሉ ሲጀመር ኢየሱስ መጀመሪያ ቃል ነበረ። ቃል ነበረው ቃሉ ሲናገር የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ምንድን ነው ያለው? ቃል ነበረ፣ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ፣ ያም ቃል ደግሞ ስጋ ለበሰ ይላል። ስለዚህ ያ ቃል ስጋ ለበሰ፣ አምላክ በስጋ በእኛ ውስጥ አደረ። ባጭሩ አማርኛ አምላክ በስጋ በእኛ ውስጥ አደረ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን የለበሰን እያልክ ነው? በእኛ ውስጥ አደረ ስትል ቃሉ እኮ ነው ያለ፣ በእኛ ውስጥ አደረ እኮ ነው ያለ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቃል ማለት ቃል ስጋ ሆነ ነው ብሎ ቃል ማለት ራሱ እግዚአብሔር ነው። ቃሉ ራሱ እግዚአብሔር ነው። እሺ ከዛ መጥቶ ስጋ ሲሆን ከዛ ልጅ ሆነ። በአዳም በሔዋን በእህታችን በማርያም በኩል ሲያልፍ ማርያም አይደለም እግዚአብሔር ቃል ተናገር ምን መንፈስ ቅዱስ ይመጣል ይጸልልብሻል አይደል ያለው። መልአኩ እንዴት ነው ያለው? መልአኩ ገብርኤል መልአኩ እንዴት ነው ያለው? ቃል ምንድነው ይሄ? ማርያም ከመጣ መልአኩ ምንድነው ያላት? ወንድ ልጅ ትጸንሳለች ስለው ምንድነው ያላት? ኧረ እኔ ወንድ ልጅ አላውቅም ስትላት አይ ወንድ ልጅን ትወልጃለሽ ካላት በኋላ ያ ቃል ምን ሆነ? ስጋ ሆነ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ቃሉ ስጋ ሆነ። ቃሉ ስጋ ሆነ ማለት ያ ትላንት ቃል ነበር የሚጠራ ትላንት ቃል ነበር ተብሎ የሚጠራ ያ ቃል ተብሎ የሚጠራው አሁን ኦልሬዲ ስጋ ለብሶ። በጣም አሳፋሪ ነው በእውነት። መጋቢ ነን የሚሉ በዛ ላይ ደግሞ ፕሮፌቶች ነን የሚሉ ሰዎች ይህን ያህል ስህተት ማለት ነው። የሥላሴን ተውት እሺ፣ የሥላሴን አይወቁ እንሰብከዋለን የሚሉትን ስለ ክርስቶስ ግን ምንም ነገር አያውቁ። ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻ ድረስ ስለተከታተላችሁኝ በእውነት እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ከቪዲዮቹ እጅግ በጣም ብዙ ቁም ነገር እንዳገኛችሁባቸው ተስፋ አደርጋለሁኝ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።